अभी ये अख्तर ने हिंदुस्तान के नक्शे को जलाया है, लेकिन कल मैं पूरे हिंदुस्तान को जला दूंगा। इसलिए मैंने अपने भाई को जिहादी मिशन के लिए हिंदुस्तान भेजा है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। હમણાં મળેલા તાજા સમાચાર મુજબ અક્ષરધામ પર હુમલો કરવા આવેલા આતંકવાદીઓના નાપાક ઇરાદાને પોલીસે નિષ્ફળ બનાવ્યું છે, પણ આતંકવાદીઓએ એક સ્કૂલ બસ હાઇજેક કરી પાટણ તરફ ભાગ્યા છે। આતંકવાદીઓએ એવી ધમકી આપી છે કે જો બસનો પીછો કરવામાં આવશે તો બસને ઉડાવી દેવામાં આવશે। પાકિસ્તાની ત્રાસવાદીઓએ જે બાળકોની સ્કૂલ બસને હાઇજેક કરી છે, આજે આપણે એનો એવો જડબાતોડ જવાબ આપીશું કે ફરી વખત કોઈ પણ ત્રાસવાદી ગુજરાત પર નજર નાખતા પહેલા 100 વખત વિચાર કરશે। ઇઝ ધેટ ક્લિયર? यस सर। चल सामने देख के बस चला। ओए, कोई भी रोएगा तो डाल दूंगा इधर ही। चुप। कमिश्नर, अपनी सरकार को बोल के सरहद से पुलिस फोर्स हटवा दे, वरना एक एक बच्चे की मौत की चीख से पूरे गुजरात में मातम छा जाएगा। इसीलिए हमें हिफाजत से पाकिस्तान जाने दे, वरना आप किसी भी बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं अपनी सभी गाड़ियां रुकवा देता हूं। छोटे बच्चों पे क्या रोक छाड़ता है? सही में मर्द है तो किसी मर्द से कर बदला ले। तेरे मुल्क में कितने मर्द हैं? बुला ले सब मर्दों को। तुम आतंकवादियों के लिए हमारे देश का एक ही मर्द काफी है। हिंदुस्तान में मर्द कहाँ से पैदा हो गए? हिंदुस्तान में मर्द? આ શું કરો છો? ગાડી જલ્દી ચલાવો। ત્રાસવાદીઓએ બાળકોની સ્કૂલ બસ હાઈજેક કરી છે, એ બાળકોને બચાવવાના છે, જલ્દી ચલાવો। શું? હવે જો આ બજરંગીની કમાલ। જય બજરંગ બલી। यही रास्ते पे जाने देना। है बाबर, चलो। आजा नीचे। अरे आता है कि नहीं नीचे? 3 तक गिनता हूँ, नीचे आजा, नहीं तो लाशें बिछा दूंगा। 1 2
बताऊं मैं? साला आता है कि नहीं? इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार तू होगा। ચાલ બે બાળકો, હવે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. બધા જ આતંકવાદીઓ મરી ચૂક્યા છે. वेल डन बॉय, वेल डन। अरे सर जी, ओए नहीं, वेल्डन बॉयज बोलो, वेल्डन बॉयज। साहेब, આ બચીને ભાગતો હતો. હવે એની ખતરદારી કરો. વેલ ડન બોયઝ, વેલ ડન। તમે બધાએ આજે દેશ માટે બહુ મોટું કામ કર્યું છે. સર, આ દેશના નાગરિક તરીકે આ તો અમારી ફરજ હતી. ઇન્સ્પેક્ટર, यस सर। બધા બાળકોને એમના વાલીઓ સુધી સહી સલામત પહોંચાડી દો અને તમે આનું પંચનામું તૈયાર કરો. આપે આતંકવાદીઓના આટલા મોટા કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવ્યું છે. આ બાબતે આપ શું કહેવા માંગો છો? જે આ દેશના દુશ્મનોએ, આ નમાલાઓએ આ ભારત દેશની પીઠ પાછળ ખંજર ભોંકવાની જે કોશિશ કરી છે, એ નપાવટોને કહું છું કે તમે સાંભળી લો. અમે એ માટીમાંથી પેદા થયા છીએ કે જે માટીના શૂરવીરો હંમેશા સિંહનો શિકાર કરે છે. પણ આજે લાચારીથી આ કૂતરાઓને મારવા પડ્યા. ને હજુ પણ જો આ પાપીઓ શાનમાં નહીં સમજે તો આ આતંકવાદીઓને દફનાવવા માટે આ જગ્યા ઓછી પડશે. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है. वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां. हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है. सलीम, टीवी चला दे। अभी अभी मिली ताजा खबर के मुताबिक अपने नापाक इरादे से आए आतंकवादियों को हमारे देश के कुछ बहादुर नौजवानों ने मार गिराया है। जांच करने पर पता चला है कि मरने वालों में एक पाकिस्तान के सबसे खूंखार आतंकवादी अख्तर का छोटा भाई नासिर भी था। मेरे भाई, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। कसम परवरदिगार की, तबाह कर दूंगा हिंदुस्तान को, जला कर राख कर दूंगा हिंदुस्तानियों को। नासिर मेरे भाई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, बशीर खान, आप दोनों को मैं एक बात बताना चाहता अख्तर, तेरे भाई की मौत की खबर सुनकर हमारे दिल को भी बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मगर तू इतना समझ ले, सियासत कुर्बानी चाहती है। तेरा भाई मरा नहीं है, जिहादी हुआ है। मेरा जानसीन, मेरा छोटा खुदा को प्यारा हो गया। जब तक उनसे मेरी भाई की मौत का बदला नहीं लेता, मेरे सीने में जलती हुई ये आग नहीं बुझेगी। भाई अख्तर, एक बात का भरोसा रखना, इस लड़ाई में मैं बशीर खान और पूरा पाकिस्तान तुम्हारे साथ है। जब तक उन काफिरों से तुम्हारे भाई की मौत का बदला नहीं लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। पूरे गुजरात में तबाही मचा देंगे हम।
ભાઈઓ તથા બહેનો, આજે આપણા ગામના જુવાનોએ જે પોતાની તાકાત અને બહાદુરીનો પરચો બતાવ્યો છે, જેથી આપણા પાટણ જિલ્લાનું નાનું ગામ આખા દેશમાં ચમકવા લાગ્યું છે. હું આપણા વિસ્તારના માજી મંત્રી શ્રી દિલાવર હુસેનને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આ જુવાનો માટે 2 શબ્દ જરૂર બોલે. વાલા ગામવાસીઓ, હું એવું માનું છું કે ઈશ્વર અને અલ્લાહ એક જ છે, પણ જિહાદના નામે જે લોકો ઝેર ફેલાવી રહ્યા હતા એ લોકોને આપણા ગામના જુવાનોએ જે સજા કરી છે એ માટે હું એમને શાબાશી આપું છું. અને મારા મિત્ર અને આપણા વિસ્તારના માજી ધારાસભ્ય અને લોક લાડીલા નેતા એવા શ્રી મહિલાલભાઈને વિનંતી કરીશ કે વાહ ભાઈ, કમાલ કરી મજા આવી ગઈ. હા, ખરેખર. છોકરાઓએ આપણી ઇજ્જત રાખી. બહુ મજા આવી. આપણા ગામના વિક્રમ અને એના બહાદુર મિત્રોએ પોતાની બહાદુરીથી આપણા ગામનો ડંકો આખા દેશમાં વગાડ્યો છે. અને બીજી બાજુ એક અનિષ્ટ તત્વના કારણે ગામની આબરૂ જઈ રહી છે. આપણા ગામની પેલી છોકરી સલમા એના ઉઘાડા ડાન્સથી ગામના જુવાનિયાઓને અને ગામના સંસ્કારોને લજવી રહી છે. હા મુખી બાપા, તમારી વાત સાચી છે. અત્યારે જે તણખાને ડામી દેવો જોઈએ. હા, નહીં તો એ ચિંગારી ભડકો થઈને આખા ગામને બાળી નાખશે. એ આગ આખા ગામને દજાડે એ પહેલા એને બુજાવવી પડશે. કરથી નહીં તો બરથી. એ રફીક, લાવ તો જો હું આજે કેટલો વકરો થયો છે. અરે સલમા, આજે તો રૂપિયા જ રૂપિયા છે. નમસ્તે મુખી બાપા. આપ સૌ સંસ્કારી જનો મારા આંગણે મારા આંગણામાં આવીને આપના પગ તો ગંદા નથી થયા ને? કહો તો પાણીની ડોલ લાવી આપો. આટલું બધું જાણે છે તો પછી આવા નાચવા બાચવાના ગંદા કામ છોડી દે ને. મુખી બાપા, આ કામ કરીને હું મારું ગુજરાન ચલાવું છું, મારું પેટ ભરું છું. આબરૂ વેચીને પેટ ભરવા કરતા તો મરી જવું સારું. તો આ તમારી ભૂલ થાય છે. હું આબરૂ વેચીને કે શરીર વેચીને કામ નથી કરતી. હું નાચીને મારી રોજી કમાઉં છું. અને એ પણ મારી લાચારી છે કે મારો કોઈ સંબંધી નથી. આ ગામમાં રહેવાવાળા દરેક જણ કોઈક ને કોઈક સંબંધોથી જોડાયેલા જ છે, એટલે તું પણ એકલી નથી. આ ગામમાં સલમાને એક એવું સાચું સગપણ બતાવી દો કે જેના સહારે આ સલમા જીવી શકે. પછી તમારા સોગન હું ક્યારે આ ધંધાને હાથ નહીં લગાડું. બાકી કોઈ પણ સ્ત્રીને પોતાની આબરૂ, માન મર્યાદા જીવ કરતા પણ વાલી હોય છે. મારી તો લાચારી છે કે મારે આ કામ કરવું પડે છે, કારણ કે મારું કોઈ નથી. કોઈ નથી. છે કોઈ જે મારો હાથ પકડી ઘરમાં બેસાડી શકે? દુનિયામાં માત્ર એક જ સંબંધ નથી હોતો, ઘરમાં બેસાડવાનો. સૌથી સાચો અને પવિત્ર સંબંધ ભાઈ બહેનનો હોય છે. સલમા, આજથી તું મારી બહેન છે. વિચારી લેજે, તારી આ બહેનની ડોલી ઉઠાવતી વખતે તારો ખભો ચૂકી તો નહીં જાય ને? તું એની ચિંતા છોડી દે. હું સંબંધો દેખાડવા માટે નહીં પણ નિભાવવા માટે જોડું છું. 13 વર્ષની ઉંમરમાં બાપની નનામી ઉઠાવીને પણ આ ખભો નથી ઝૂક્યો, તો તારી ડોલી ઉઠાવતી વખતે કેવી રીતે ઝૂકશે? ભાઈ, બેટા, તું મારો દીકરો છે એનો મને ગર્વ છે. માં, મુનેમજી, હિસાબ તો બરાબર મળી ગયો ને? હિસાબમાં વાંધો તો હવે પડશે. એટલે કે વિક્રમના નામનો આખા ગામમાં જય જયકાર થઈ રહ્યો છે અને તમારા નામનો અંધકાર થઈ રહ્યો છે. એટલે તમે કહેવા શું માંગો છો? એટલે કહેવાનો મતલબ એ કે વિક્રમે આતંકવાદીઓને મારીને આખા ગામમાં ડંકો વગાડી દીધો છે. અધૂરામાં પૂરું સલમાને બેન બનાવીને
એની જિંદગીનો ઉદ્ધાર કરી નાખ્યો છે. અને હવે તો તમે જે કામ કરવાના હતા ને એ કામ એ કરવા લાગ્યો છે. એની લોકચાહના એટલી બધી વધી ગઈ છે કે કાલે સવારે જો ઇલેક્શનમાં તમારી સામે ઊભો રહ્યો ને તો સમજો કે તમારું પત્તું કાઠ. મુનિમજી, આપણું પત્તું તો એકવાર કપાઈ ગયું છે. ગઈ ચૂંટણીમાં આપણે હારી ગયા છીએ, પણ આ મણીલાલને બીજી વખત હારવાનું પોસાય એમ નથી. મારી જીત પર કોઈ પાણી ફેરવે ને એ કોઈ કાળે નહીં ચલાવી લઉં. હું અત્યારે જ વિક્રમના ઘરે જાઉં છું. થોભો સાહેબ, તમે ધારાસભ્ય થઈને સામે ચાલીને વિક્રમના ઘરે જાઓ છો? મુનિમજી, આ વાતની તમને ખબર નહીં પડે કે પ્રેમથી ગળું કેવી રીતે કપાય. અરે નમસ્તે નમસ્તે. આપ અમારા ઘરે કેવડાવ્યું હોત તો અમે સામે ચાલીને તમારે ત્યાં આવત. અરે ગંગાબેન, તમારો વિક્રમ હવે તો મારાથી મોટા મોટા કામો કરવા લાગ્યો છે, એટલે મારે સામે ચાલીને આવવું પડે ને. એમને બોલાવવાની ભૂલ તો મારાથી ન કરાય ને. સાહેબ, આવું બોલીને મને શરમમાં ના નાખો. અરે વિક્રમ, હું જે કંઈ કહું છું એ દિલથી કહું છું. આતંકવાદીઓનો નાશ કરીને તે ગામમાં આબરૂ વધારી છે. સલમાનને બેન બનાવીને એક લાચાર સ્ત્રીની તે રક્ષા કરી છે, એનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. અને એટલે ચારેકોર ગામમાં તું હીરો થઈ ગયો છે, હીરો. હું તો કહું છું કે તું મારા પક્ષમાં જોડાઈ જા. તારો જો સાથ હશે ને તો લોકસભાની ચૂંટણી તો આપણે આમ ચપટીમાં જીતી જઈશું. માફ કરજો, ભગવાનની કૃપાથી મને વારસામાં ઘણું મળી છે, અને એટલે જ મને રાજકારણમાં આવીને અનીતિનું ધન ભેગું કરવાની મને ભૂખ નથી. લોકોની લાગણીને ત્રાજામાં તોલીને ફરતા સ્વાર્થી અને દગાબાજ નેતાઓને આ વિક્રમ ઠાકોર ક્યારે ટેકો નહીં આપે. એ બધા કાળા કામ તમને મુબારક. અને વાત રહી સલમાની, તો એને બહેન બનાવીને મેં ફક્ત મારો ધર્મ નિભાવ્યો છે. આ ધર્મની કંઠી પહેરીને ફરે છે ને તો ગામમાં ઘણી કુંવારી છોકરીઓ છે, અને કેટલાય પ્રશ્નોમાં અટવાતી હશે, તો એમનો ઉદ્ધાર કરને ભાઈ. મણીલાલજી, મારા આંગણામાં આવીને તમે મને જ પડકાર ફેંકી રહ્યા છો, તો એ પડકાર તમને બહુ ભારે પડશે. આ ગામની ઘણી કુંવારી છોકરીઓના બાપ પાસે વિવાહ કે દહેજના પૈસા નથી. કાલે ઉઠીને કંઈ આડું અવળું કરે તો ગામની ઇજ્જત અને મુખીની આબરૂ ધૂળમાં મળી જશે. એ બધાના ઘર વસાવી દે ભાઈ. અને જો મારું કહ્યું આ કામ તું કરીશ તો તારા પગની ધૂળ હું માથે ચડાવીશ. હા મણીલાલજી, ધૂળ એ ધરતીની પ્રસાદી છે, એને આટલી સસ્તી માની એનું અપમાન ના કરશો. મને આ શરત મંજૂર છે. મુખી કાકા, હા, તમે આ શરતના સાક્ષી છો, અને જો હું આ કામ ના કરી શક્યો તો તમારા જોડા મારામાંથી ચડાવીશ. પણ જો મેં આ કામ કરી લીધું તો તમારે મારા જોડા તમારા માથા પર ચડાવવા પડશે. છે મંજૂર? હા, તારી આ શરત મને મંજૂર છે. તમે જઈ શકો છો. નમસ્તે. ओए पाजी, मणिलाल तो चलने चलने, हम सबकी बल्ले बल्ले. મેં સલમાને બહેન બનાવી છે, અને તમે લોકો પણ મારા બહેન જેવા જ છો. આ વિસ્તારના ધારાસભ્યએ તમારા સૌનું ઘર વસાવવાનો પડકાર મને ફેંક્યો છે, અને આ વિક્રમ ઠાકોર હંમેશા પડકાર ઝીલીને જ જીવે છે. હું તમારા લગ્ન કરાવીને જ રહીશ. ભાઈ, અમે જેને પ્રેમ કરીએ છીએ એની સાથે પિતાજી લગ્નની હા તો પાડે છે, પણ છોકરાઓ વાળા દહેજ માંગે છે. તમે એની ચિંતા ના કરો, એનો રસ્તો હું કાઢી લઈશ. ધારાસભ્યને કહો વિક્રમ આવે છે મળવા માટે. હા સાહેબ, વિક્રમ મળવા માટે આવ્યો છે. મોકલ એને. જી સાહેબ. સાહેબ, લાગે છે કે એને કોઈ રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે. મુનીમ, તમે ચોપડા ચિત્રો ચોપડા. રાજનીતિની વાતમાં તમને સમજણ નહીં પડે. મને લાગે છે કે એને કોઈ રસ્તો સૂજો નહીં હોય, એટલે માફી માંગવા આવ્યો છે. માફી.
માફી તો એ માગે કે જે કોઈનો ગુલામ હોય, અને આ ઠાકોર કોઈનો ગુલામ નથી, રાજા છે રાજા. અને એટલે જ તો ધારાસભ્ય સાથે શરત લગાવી છે. અને યાદ રાખજો, આ વિક્રમ હારતા તો શીખ્યું જ નથી. હારતા શીખ્યું નથી ને, તો હવે હું શીખવાડીશ. બોલ, શા માટે આવ્યો છે? એ જણાવવા માટે કે છોકરાના લગ્નની બધી તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે. આની પાસે અલાદીનો ચિરાગ છે કે શું? મારી પાસે અલાદીનો ચિરાગ હોત તો તમે ધારાસભ્યને બદલે ગામની ગટરો સાફ કરતા હોત. વિક્રમ! એ મણીલાલ, નીચા અવાજે વાત કરો, નહીં તો આ વિક્રમનું ફટક્યું ને તો જે હાથે તમે વોટ માંગો છો એ જ હાથે લોટ માંગતા કરી દઈશ. કાલે રામજી મંદિરે લગ્ન કરાવું છું, આવી જજો આશીર્વાદ આપવા. સાહેબ, મને લાગે છે કે આપણી બાજી ઊંધી વળી ગઈ છે. મને ચૂંટણીમાં કેટલીય ઊંધી બાજીને સીધી કરીને મણીલાલ ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાતો આવ્યો છે. અરે એક રાતમાં મતો બદલી શકું છું, તો એ મગતરા વિક્રમની શી औकात કે મારી સામે લડી શકે. લગ્નનો તમાશો બંધ કરો. માવતરને અંધારામાં રાખીને આ લગ્ન ક્યારેય નહીં થઈ શકે. ક્યારે નહીં થઈ શકે? લગ્ન તો થઈ ગયા, સંતાનોના પ્રેમને ઓળખી ના શકે. એ માવતર જાતે આંખે પાટા બાંધીને પડ્યા હોય, એમાં સંતાનોનો શું વાંક? એટલે દીકરાના મા બાપ છીએ એટલે અમારો વાંક? દીકરા એમનેમ મોટા નથી થતા, એના માટે લોહી પરસેવો એક કરવો પડે છે. દીકરાને આમ મફતમાં ના દઈ દેવાય. હા હા, પૂરેપૂરું દહેજ વસૂલ કરીને પછી દીકરાના લગ્ન થશે. હું ક્યાં દહેજની ના પાડું છું? દહેજનું લિસ્ટ આપો. અમે કાચા નથી, આ દહેજનું લિસ્ટ સાથે લઈને આવ્યા છીએ. લો. આ લગ્નમાં આવેલા મહેમાનો આપને દહેજના પૈસા આપશે. ચાલો એમનો પરિચય કરાવું. આ છે મહિલા મંડળ અધ્યક્ષ શેફાલી શેઠ. ને આ છે દહેજ વિરુદ્ધ કેસ લડવા વાળા સરકારી વકીલ મયુર મહેતા. અને આપ સાહેબ? ચડ્ડા, ઇન્સ્પેક્ટર ચડ્ડા. આ ત્રણેયને દહેજ માંગવા વાળાને કેવી રીતે પાઠ ભણાવો સારી રીતે આવડે છે. સાહેબ બોલો પાજી. દહેજ આપી દો. ઓए किसको चाहिए दहेज? खोते थे पुत्र, आओ मैं तेनू दहेज देता हूँ. आओ, किसको चाहिए? અમારી ભૂલ થઈ ગઈ, અમને માફ કરી દો. અરે અમે તો દહેજ માંગવા નહીં, આશીર્વાદ આપવા આવ્યા હતા. કેમ, બરાબર ને? અને ધારાસભ્યજી, તમે શા માટે આવ્યા છો? જોડા માથે મૂકવા આવ્યા. ધારાસભ્ય સાહેબ, શરત તો યાદ છે ને? વિક્રમ, અત્યારે તો તું ખુશ થા, કઈ વાંધો નહીં, પણ એક વાત યાદ રાખજે, આ મણીલાલ સાથેની દુશ્મની તને ખૂબ ભારે પડશે. હા એ મણીલાલ, હજી તો આ ઠાકોરનું ઠેકાણે છે, પણ જો આ ઠાકોરનું ફટક્યું ને એ લટપટ, બરાબર ખભો દબાવો. સલામ દિલાવર સાહેબ. આવો આવો મહિલાલ ભાઈ, ગામના શું સમાચાર છે?
સાચું કહું તો આ ગામમાં હવે રહેવા જેવું રહ્યું નથી. આમ એકાએક ગામ જોડે વેર થવાનું કારણ? પેલો બે કોડીનો વિક્રમ, એણે મારા માથે જોડા ઉપડાવ્યા. શું? એનો અર્થ એ કે વિક્રમ હવે આપણા માથે છાણા થાપી રહ્યો છે. એ ઘાસનું તણકનું જંગલ બને ને એ પહેલા એને કાપી નાખવું પડશે. तो आप अपनी बेटी को गुजरात भेज रहे हो? हाँ अख्तर, तूने अपने भाई को हिंदुस्तान भेजा था तो मैं अपने मिशन के लिए मेरी बेटी को गुजरात भेज रहा हूँ. देखना अख्तर, मेरी बेटी को मोहरा बनाकर मैं अपने गुजरात के मिशन को कामयाब बनाऊंगा. आपकी बेटी को ये मालूम है? नहीं, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ. उसे मालूम होता तो वो कभी नहीं जाएगी. बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो मैं उसे कहूंगा बेटी जाओ, गुजरात अपने पुष्टों की भूमि है, खूबसूरत नजारे हैं, अच्छे अच्छे सारे फोटोग्राफ्स खींच के आना. वो फोटो खींचेगी और हम उसका इस्तेमाल अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए करेंगे. वाह, माशाल्लाह, आपका दिमाग तो बिजली की तरह तेज है. वाह, क्या प्लान बनाया है. अख्तर, अपने जिहाद के लिए ये बशीर खान कुछ भी कर सकता है. सही फरमाया. अस्सलाम वालेकुम. अरे वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम. हिना बेटी, तुम्हारे अब्बू जान कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. क्या? બેટી જાન, તમે બચપનથી મને એક સવાલ પૂછ્યા કરો છો ને કે અબ્બુ જાન, આપણે પાકિસ્તાનમાં રહીએ છીએ તોય આપણા ઘરમાં ગુજરાતી વાતાવરણ કેમ છે, આપણે બધા ગુજરાતી કેમ બોલીએ છીએ? તો હવે એ સવાલનો જવાબ તમને જાતે મળી જશે. ખબર છે ક્યાં? ક્યાં? આપણા પૂર્વજો જ્યાં રહેતા હતા ને એ ગુજરાતમાં. એટલે? હા બેટી જાન, તમે ગુજરાત જઈ રહ્યા છો. સાચી અબ્બુ? તો તમારું નાનપણથી જોયેલું સપનું પૂરું થશે. અને હા બેટી જાન, તમને ફોટોગ્રાફીનો બહુ શોખ છે ને? તો ત્યાં જઈને ગુજરાતમાં ખૂબ બધા ફોટા પાડજો, ઢગલા બધા. અમને ખૂબ આનંદ થશે. અમને થશે કે અમે પણ ગુજરાત જઈ આવ્યા. અરે અબ્બુ જાન, તમે જોજો તો ખરા, એવા ફોટા પાડીશ કે તમે ખુશ થઈ જશો. ઇન્શાલ્લાહ, ઇન્શાલ્લાહ. બેગમ, મારે થોડું કામ છે, પતાવીને આવું છું. નહીં ના બેટિયા, તમે ગુજરાત જવાની તૈયારી શરૂ કરો. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज बेटा. अल्लाह हाफिज बेगम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अरे आपकी बिटिया हमारी बिटिया है, हम उसकी बहुत अच्छे से खिदमत करेंगे. खुदा हाफिज. झटपट झटपट. કાલે અમારા પાકિસ્તાનના મિત્ર બશીરભાઈની દીકરી હિન્દુસ્તાનની મહેમાન બનીને આવી રહી છે, માટે તમે બંને જણા જઈને એરપોર્ટ કાલે એને રિસીવ કરી આવજો. अय्या मैडम, તમે મીના છો ને? ટીના. ए मैडम, સાચું બોલો, તમે લીના છો ને? ना तो हम लीना है और ना ही मीना. नॉनसेंस. अय्या मैडम, તમે મીના છો ને? What nonsense? ટીના. No. टीना है? No. रब्बा, पूरा डब्बा. टाइम तोलो. अरे तो अयो हाँ साहब, अयो
રામ અચ્છા અચ્છા જાતા જાતા તું થયું અయ్యో हम અહીંયા છે મેડમ ગાડીએ પહોંચ્યા તો ચાલો ચાલો એ લુંગી अय्यो मैडम तमे हाँ हाँ नलीना और नमीना हमारा नाम हिना है तो पछी अब चलिए ये सामान उठाइए जल्दी चलिए चलिए गाड़ी में रखिए जल्दी कीजिए अरे अरे संभाल के नाथ अंदर नाथ मंतरी दे चलो अच्छा जनाब अय्यो जी आपका नाम तो बताइए अय्यो मैडम मारा नाम लटपट है और मेरा नाम धतपत है अच्छा लटपट झटपट यानी मैडम आवाई नाम है लटपट झटपट ओके मैडम आपनो सफर केवो रहो इंशाअल्लाह हमारा सफर बहुत ही अच्छा रहा रास्ते में तो तकलीफ तो नहीं हुआ ने नहीं रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई अरे वो देखो बहुत ही खूबसूरत नजारा है शायद मंदिर लगता है हाँ हम वहाँ जा सकते हैं हाँ टेम नहीं धा सकते चलिए उठलो उठलो ये मंदिर का फोटो लेते हैं तारो ऊपर तारो अभी ये मंदिर का अरे कौन हो आप बीच में से हटिए ફોટોગ્રાફીનો બહુ શોખ હોય તો તમે મારો ફોટો ખેંચી શકો છો પણ આ મંદિરમાં ફોટો ખેંચવાની મનાઈ છે એ વિક્રમ ખબર છે તને આ કોણ છે अय्यो आ मैडम पाकिस्तान थी आव्या छे आपणा मंत्री दिलावर खान साहेब ना मेहमान छे फोटो पाडवाથી મનાય એટલે મનાય મંત્રી પોતે પણ આવે ને તોય ફોટો ના પાડી શકે તો પછી એમના મહેમાનની શું વાત चलिए यहाँ से हमें ये कोई बदतमीज लगता है શું કીધું ફરીથી બોલો તો नॉनसेंस हमारा हाथ छोड़िए वरना तो एक थप्पड़ लगा दूंगी એ મેડમ આ ગુજરાત છે અહીં તમારું અંગ્રેજી બંગ્રેજી નહીં ચાલે અહીં તો પ્યોર ગુજરાતી દેશી ભાષા ચાલશે અને તમે પાકિસ્તાનીઓ વાતમાં થપ્પડ મારવાની વાત કરો છો અને દર વખતે તમારી થપ્પડ હવાયાની જેમ સુરસુરી થઈ જાય છે આજે પાર માનો હનુમાન દાદાનો કે એમનું મંદિર છે અને એમાંય તમે પોતે સ્ત્રી છો નહીં તો આ વિક્રમ ઠાકોરની એક જ થપ્પડ પડે ને તો તમારું આખું પાકિસ્તાની ખાનદાન ખાટલામાંથી ઊભું પણ ના થઈ શકે જાઓ ફરીથી ધ્યાન રાખજો स्टूपिड कहीं का हाँ, चलिए हाँ। ટોપ પીસ આપણે તો ટોપ પીસ જ છીએ ને પણ મેડમ તમે ચો સો ટોપ પીસ બેગ બારી છે નાસ્તામાં ચાય સાથે ખારી છે आओ बिटिया आओ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बिटिया रास्ते में किसी बात की दिक्कत तो नहीं हुई ना जी बिल्कुल नहीं लटपट और झटपट हमें यहाँ तक बड़े अच्छे से लेकर आए और चाचा जान रास्ते में हमने बहुत सारे फोटोज भी निकाले हमें तो बड़ा मजा आया है ना बिटिया अभी तुमने यहाँ के नज़ारे देखे कहाँ हैं? अच्छा? यहाँ बहुत से नज़ारे देखने लायक है ऐतिहासिक खंडेर है नदियाँ हैं झरने हैं तालाब है देखो बिटिया मैं तो अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहता हूँ तुम्हें जब भी बाहर जाने का जी करे लटपट झटपट को साथ ले जाना जी लंबे सफर से आई हो थक गई होगी जी चाचा जान जाके आराम करो हाँ। लटपट जाके बिटिया रानी को कमरा दिखाओ तमरा अय्यो कैमरा नहीं है कैमरा कैमरा अय्यो मैडम हाँ पहला ठाकुर ने मंदिर में फूटा की ना पाड़ी तो साहब को कीधा केम नहीं લટપટ તમે લોકો હિન્દીનું સત્યનાશ ના કરો મને ગુજરાતી બહુ સારું આવડે છે અને રહી વાત પેલા ઠાકોરની તો આવી નાની વાત માટે ચાચાજાને શું કામ કહેવાનું એને તો હું જ સીધો કરીશ ચાલો ચોખા ચોડો જલ્દી જલ્દી હા રાખડી બાંધો ले ના ભાઈ મને
પૈસા નથી જોઈતા. કેમ? જે હું માંગુ એ મને લઈ આપો. તારે શું જોઈએ? મારા માટે તો ભાભી લઈ આપો. એની વાત તો બરાબર છે. બસ વિક્રમ, એક સરસ મજાની વહુ ઘરમાં લઈ આવ. ઘરમાં હરિયાળી હરિયાળી થઈ જાય. માં તું એ લે, હા લે લાવીશ. મેડમ મેડમ જુઓ, તેટલી તલત આંબાવાળી તે જુઓ. આવી તો તમારા પાકિસ્તાનમાં બી ના હોય ને. તેટલા તલત પોતા આવે. પોતા પાડો, ધો 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 પોતા પાડો. ये क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा. અહીંયા મેડમ એમ કહે છે કે આવી પાકિસ્તાનમાં આંબાવાડી નહીં હોય. એવી અમારા પાટણની આંબાવાડી છે, અમારી કેરીવાડી. ફોટો પાડો, કેરી વાળો ફોટો પાડો મેડમ. जी. अब आप दोनों यहाँ पे आइए, हम आपकी फोटो निकालते हैं. जरा हंस के. અહીંયા મેડમ જી, તમે અમારા મહેમાન કહેવાય. તમે અમારા બહુ સરસ ફોટા પાડ્યા. એક સરસ ફોટો અમે તમારો પાડી. जरूर. मैडम जाड़े जोड़े जोड़े यहाँ पे? हाँ जोड़े. ठीक है, लीजिए. मैडम एक और एक. अरे हमारा भी मैडम के साथ फोटो ले लो. बदतमीज. अरे मेरे साथ भी फोटो निकाल लो. आप हमें जानते नहीं, हम कौन है? अरे हम तो इन दोनों से स्मार्ट है, हमारे साथ फोटो खिंचवा लो. लटपट झटपट कौन है ये बदतमीज? ए खबरदार, जो हमारी मैडम ने हाथ लगाड़ियो छे. छोड़िए हमारे हाथ. अरे छोड़िए. अయ్యో मेरे को मारेगा. ये ठेगा तेरे बिना बोतल के ढक्कन. चाल को हाथ चाल निकाल. ये लोगे जा અંગ્રેજી મેડમ હવે જુઓ આ દેશી ટોપ પીસ નો કમાલ. મને માફ કરજો. એ દિવસે મેં તમને ઓળખવામાં બહુ મોટી ભૂલ કરી. આ વિક્રમ અભિમાની છોકરીઓના મગજની રાય પણ કાઢી શકે છે અને સમય આવે એમની લાજ પણ બચાવી શકે છે. હવે તો તમને ખબર પડી ને કે આ ટોપ પીસ માણસ કેવો છે. ટોપ પીસ નહીં, એ દિવસે મેં તમને
સ્ટુપિડ કહ્યું હતું, એટલે કે મૂર્ખ. ઓહ. એ માટે હું દિલથી તમારી માફી માંગુ છું. માફી ના માગશો. ચલો મારા ઘરે. તમારા ઘરે? હા, મારું ઘર અહીંયા નજીક જ છે. ત્યાં તમે સ્વસ્થ થઈ જજો, પછી હું જાતે જ તમને તમારા ઘરે મૂકી જઈશ. ચાલો ચાલો. ચાલો આવો. જલ્દી પાછા આવી જઈશું. વિક્રમ, અરે આ હિના છે, પાકિસ્તાનથી આવી છે. હિના, આ મારા મમ્મી છે. નમસ્તે અને બેટા. મારી બહેનો. સુખી રે. અરે આ શું થયું દીકરી? કઈ નહીં માં, આને એકલી જોઈને બે ચાર મવાલીઓ એની આબરૂ લેવાની કોશિશ કરતા હતા. હે ભગવાન, સારું થયું દીકરા, તું સમયસર પહોંચી ગયો. સલમા, હા માં, જા અને અંદર લઈ જઈને જલ્દીથી કપડાં બદલાવી દે. જા બેટા, જા. હે ભગવાન. હા હા, હું જરા દુર્ગા માસીને ત્યાં જઈને આવું છું. ચાલ બેટા. તમે કપડાં બદલાવી લો, હું તમારા માટે સરસ મજાની ચા બનાવી લાવું છું. શું થયું? હે ભગવાન. હે ભોળાનાથ, મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ જઈ. એની ઓગળી લોહી તો મેં બંધ કરી દીધું, પણ એના રૂપના જોઈને જોણે મારું હૈયું લોહી લોહણ થઈ ગયું. જોણે સ્વર્ગલોકની સુંદરી, રૂપ રૂપનો અંબાર. હે ભગવાન, તમે આ ગુલાબના ગોટાના કોટો વચ્ચે ચમ ઉગાડી? આવી ફૂલ જેવી સુંદર છોકરીને છેક પાકિસ્તાનમાં ચમ પેદા કરી? અહીં ચોય પાટણની આજુબાજુ પેદા કરી હોત તો એની જોડે ચકલામ ચકલી કરી સેટિંગ કરી એનો હાથ ના માગી લીધો હોત. હા, પણ આમાં ચમડો મેર પાડવો. આજે ખબર પડી કે હિન્દુસ્તાની છોકરાને પાકિસ્તાની છોકરી ગમી તો જાય છે, પણ પાકિસ્તાન આવી એને લઈ જવાની તાકાત નથી. ઓય વિક્રમ પાજી, કિથે ખો ગયા? અલે ભાઈ, પેલી હું બોલી જગ્યાએ ખબર ના પડી. અરે વિક્રમ ભાઈ, એ આટલું કઈ અને ઈશારો કરતી ગઈ. શેનો ઈશારો? હવે વિક્રમ પાજી પાકિસ્તાનમાં જઈ અને એને લઈ આવવાનો ઈશારો સમજે કે ફિર બલ્લે બલ્લે. ઓ એવું?